वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमल मुमिनूना इख़्वा फ़अस्लिहू ज़ाता बैनिकुम वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिल आख़र बिशान हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ मिला मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व इत्तरतिका या खातमन नबिय्यीन। समा कदमंदो मशरान कशरान नौजवानान जमा उमर रोनो लरे निस्देन रातों को जुमे मुझदे पारा बयान दे पारा तासु टोलो तसु खुशामदी हर कलम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमा इज्जतमंद रोनो अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमे पोरा ज़बान ज़मूंगा बयान यो मौजूदी इस्लाम की वसांगा मुंगा रानी और कोशिश मुदावी चे यह मुतलिक मुंगा सवाल इस्लाम जो सुबह अहकाम दी और बिया यह मुतलिक वाला जिंदगी जोड़ने की कोशिश हो इंशाल्लाह माँ मुदाने दे और तासु मुदाने को कि इंशाल्लाह लेना बयान ना बखा मकासद हासिल हो इंशाल्लाह। मुस्तदरक शरीफ हदीस से बिंज़म जिल्द के सफ़ा नंबर 875 के दाद से पाक मौजूद थे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दख सहाबी तखादिम रसूल हुआ लस काले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा अलगवाने तरजवाने पूरे खिदमत न करी दे फरमाई मदीने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवा बस तशरीफ फरमा बखानदाश नबी अलैहि सलाम बखानदाश फरमाई खलीफा दोम हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़तलो मुतपोस की कुर्बान स खबर खुदा से शवे न दा सदा से खानदार वाक़या को पेश शवे न दा और तासु बखानदाश मुस्कान को खोलो अल्लाह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हाकिम बख्बल मुस्तदरक के हदीस जिक्र करे अल्लाह महबूब सोर का फरमाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरमाई ज़ुकूर न चौरस तमाशा दे क़यामत रस दे अल्लाह को दरबार मांगे दो बंदगान नास में वदास के हाल के जदा खपल मख के खपे बस मक्का बांधी खुद दी और उस पे ज़ादल में खुद दी और उस पे उधरवली दी उर्दू की वही घुटनों के बाद बजान गनों बांधी जसारा की अल्लाह तबारक व तआला दरबार मांगे तो दो का सामने करने जा चलता दे अल्लाह रब्बी करीम तदयो कस वही चीज़ आबा दब दुनिया की माँ सरजर ज़ैतूब कराए दे उस ज़मान मुतालबा दादे चलदे ज़ैतूब को वही सरा दे निमाता नहीं किया है तो जो मुश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अल्लाह तबारक व तआला वो फरमाई चित्ता को कतल से सर की वही की हम नश्ता और तो ये माला देने क्या है कि देव ताला सदा वही बस माला ने क्या ने नवा के बिया जमा गुनाह न दे को जिम्मा बांधे वाला चिदा खबर दे होगी अल्लाह तबारक व तआला और फरमाई जता से फैसला करूंगा वैसंगे वही मखाम खूब और ता सख्त करेगी
दे बोई या रब इंतहाई खैस्ता महल्लात, इंतहाई खैस्ता कुल कोना बागुना बागीचे मातखराई। अल्लाह रब्बे करीम तो फरमाई दिस्ता पर ख्याल किताब अदचार वो या रब दा दसे आलिशान महलुन दी, दसे आलिशान कुरून दी, खैस्ता ज़यून दी, ज़मा ख्याल मुताबिक दा खुदा अंबिया व दा आला इल्लियीन मर्तबे खानदान कुरून दी जन्नत। अल्लाह तबारक व तआला और फरमाई कतदा से हो के दा खपल हक दता और माफ के और दे को बदल के दा कुरून ता मिलाओ चकला दा खबर दे बंदता रब ताला को फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई दैवा रब ताला से या मौला माफ कुल हुकूक और माफ कर दी न मैं पकार दी न मैंने क्या ने पकार दी न मैं कुल हुकूक पकार दी कदा पूर्ण माला रखे। अल्लाह रब ताला वो फरमाई वाजा दाखल मुसलमान रोर अल्लाह सनाउनी सा तो हम और दाखिल शौदे हमजान सा। कुरान के अल्लाह फरमाई इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैन अखवैकुम। मुसलमान खपल मैस की रूना दी तासु दुई तर मैस सुलह कवे वत्तकुल्लाह अल्लाह न हो यारेगे। फरमाई वत्तकुल्लाह अल्लाह न हो यारेगे लअल्लकुम तुफ्लिहून लबारत दे तासु कामयाब शे। शबाब इस्लाम सिपारा लसन नंबर आयत सूरह हुजरात के अल्लाह फरमाई इन्नमल मुमिनूना इख्वा। मुसलमान खपल मैस के रूना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई को रोज़ द क़यामत पा अल्लाह तबारक व तआला कुल बंदगानों को मैस की सुलह कवे नो ए जमा उम्मतियानो तास हम को दुनिया में कुल रूनो सरा सुलह कवे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत है फरमाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ज़तासु तमुंजना रोजीना और सदक़ात और खैरात ना वरा अमल ना है। अबू दाऊद शरीफ हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई ऐसा मोहम्मतियानो तासु का मुंजना रोजीना सदक़े और खैरात ना अफजल अमल ना है। ये मुंगा सु कुर्बान वो खैर आता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई दा अमल दे कारुना अफजल दे चदवा कसान पर जंग बांधी हुई और दुई दलांजे कुंजे और दुई दे दुश्मने लोवत ना नुकसान जुड़ेगी कत्ल गारत केगी। फरमाई दा से दो कसानों पमेंस की सुलह कवर दे सारो जे न हम वरदे और सदके न हम वरद चदवा मुसलमान को जंग और तलो गवर के ते जोड़ मख के बाद खज़ो को मामूली खबरों बांधे और आना वाला और आना बैठा उस ज़मून का सड़ी हूँ चूँकि शरीयत न लड़ी की या फलानी टेलीफोन न पड़ो ऊँचा बस यार बस न मैं वो सारा बोला गया बस न वो सारा कर हालांकि सुलह कवल दो कसान जोड़वल दाद अल्लाह सुन्नत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत। बनु कुरैज़ा बनु नज़ीर यहूदो कबीले को मदीना के आबाद में यौसल शुलु कलम रासे दुई लांजे यौसल शुलु कलम रासे कत्ल गारत मड़ी वैसा रखो और अल्लाह रब्बे करीम महबूब चकला मदीने त चलवकर शु दास से खपल मैस के शीरो शक्कर क्रोच दरुणो पशान तकलक दोस्तानो पशान बदवाड़ो कबीलो खपल मैस की होजाए नास
اسلام دی، دا د اسلام خوږوالی دی، دا د اسلام پیغام دی، دا د اسلام مینه محبت دی. حضور فرمایي الله به په ورځ د قیامت خپلو بندګانو ترمنځ صلح کوي. تاسو په دنیا کې صلح کوئ خلکو ترمنځ، خو چا سره ورانه مه ساتئ. یاد وساتئ ته د عالم یې، ته د قاري یې، ته د حافظ یې، ته د حاجي یې، ته د ملک یې، ته د خان یې، خو چې مسلمان یې نو درې ورځو نه زیات نبی علیه السلام فرمایي درې ورځو نه درې شپو نه زیات چا سره تعلق ختمول نامنع. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ډېر ښایسته حدیث درته بیانوم. فرمایي امام حسن او امام حسین رضی الله تعالی عنہ خپل منځ کې په څه خبرو سره روان شول، خبرې بندې کړې. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي زه ورغلم امام حسین پسې، ما ورته ویل چې ګوره امام حسن مجتبی خو له تا نه مشر دی، ته یې کشر ورور او تاسو خو د خلکو مقتدا یې، خلک د ستاسو مقتدیان دي، خلک په تاسو مین دي، خلک تاسو سره مینه ساتي، خلک تاسو سره محبت ساتي، خلک په تاسو ځان ورکوي. نو دا تاسو خپلو وروڼو منځ کې دا کیسه ښه نه ده. واقعیا څنګه خلک چا ځانګړو ته چې جبریل امین په خپله باندې جوټې ورکوي او زنګوي، هغه به څنګه سړی وي؟ امام حسین رضی الله تعالی عنہ، امام حسن مجتبی رضی الله تعالی عنہ دا چې واړو بیبي فاطمه به چې کله ستړې شو کتابونه لیکي چې ستړې به شوه، یو خوا به زرنده تاو کوله راتاو کوله، بل خوا به دوی ته جوټې ورکولې، زنګو به یې زنګوله. یوه ورځ الله رب کریم جبریل ته وفرمایل بیبي فاطمه ټوله شپه ما ته ولاړه عبادت کوي او ورځې د کور کارونه کوي او دوه ماشومانان بچي هم دي، ورشه زرندې له پاسه وده شوې د خوب کوي چې په خوب کې خلل را نه شي، بچیانو زانګو ته ته جوټې ورکول وړاندې. اوس امام حسین ته ما وایي چې امام حسن مجتبی خو له تا نه مشر ورور دی، دې ته صلح ورسره وکړه، ته ورشه. نو ما ته ویل زه به ورغلم، خو ما مخې ته نبي علیه الصلاة والسلام یو حدیث شریف ولاړ دی، د خپل نیکه یو حدیث شریف دی. وایي حدیث څه دی؟ حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ته دی فرمایي، وایي حدیث شریف دا دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله دوه کسان خپل منځ کې ورانه کړي او په دې کې کم یو ور مخکې شي او قدم له ده نه مخکې والي د صلح دغ مسلمان دپاره جنت واجب وګرځي. نو زه به ورغلی یم، خو زه دې له وجې نه نه ورځم چې دی عالم دی، ده ته ښه پته ده دی به راځي 3 ورځې پوره کېدا نه مخکې ما بغیره نشي تېرېدی او زه دا غواړم زما مشر ورور دی چې دا جنت اول په ده باندې واجب وګرځي. داسې پاک خلک. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي بیا ما منډه کړه امام حسن مجتبی رضی الله تعالی عنہ پسې ورغلم چې ګوره ته خو په دې خبره کې به ناست دی چې ما ته کشر ورور نه راځي، هغه خو نبي علیه السلام داسې ښایسته حدیث اورېدلی دی، هغه خو ستا سره صلح تمنا دی، آرزو یې دی، هغه لا څه کې هغه خو دا وایي چې دا جنت زما ورور دپاره واجب وګرځېږي، ځکه ستا خواته نه راځي. چې دا خبره مې ورته وکړه، امام حسن مجتبی رضی الله تعالی عنہ راپاڅېد، زه ورپسې وم، راغی او خپل منځ کې غېږې سره ورکړې او بیا کېناستو په خبرو شو. بهرحال ما عزتمندو پاتې دنیا پاته ده، زمونږ په معمولي خبرو باندې خلک یې ورانه کړي، یا مقصد دا ده په کاروبار باندې، یا مقصد دا ده چې پوله پټي باندې سره ورانه کړي، بیا داسې وي چې په ژوندون که زه مړ شوم ته مې مخ مه ګوره او که ته مړ شوې نو زه به دې مخ نه ګورم. ما عزتمندو موږ خو د دې تعلیم خلک نه یو، موږ خو د نبي پاک صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو خلک یو، مسلمان یو. او نبی پاک صلی الله علیه وسلم تعلیمات دا دي چې څوک په صلح کې مخکې شي هغه دپاره جنت واجب وګرځي. او مخصوص شپې دي لکه شب برات دی، شب قدر دی، د اختر شپه دی، په دې شپه باندې روایتو کې راځي الله رب کریم
ټول بندگان بخي خو چېرته حدیثو کې د 5 ذکر دی، چېرته 3 ذکر دی، چېرته د 4 ذکر دی، چېرته د 9 ذکر دی. په هغو کې یو هغه یو کس چې کوم کس چې د خلکو سره تعلق ورانوي دا سړی الله به داسې خوش ونه بخي چې ورانوي بل مسلمان سره. اوس ما عزتمندو قدرمندو صلح ډېر زیات فضایل دی، خو زمونږ صلح په دې جذبه کې دومره بیا څه خلک وردن نشي چې هغه بیا حقوق الله ته نه ګوري. څه خلک بیا حقوق الله ته نه ګوري، حقوق الله پسې ورکراس کې خو چې نه صلح وشي. مثال کے طور پر یو سړی دی خپلې ښځې ته غوسه شي 3 طلاق ورکړي، ښځه فارغه کړي، بس منځ کې یو پکې راپورته شي الله معاف کوونکی دی، تاسو بس خپل ښځه خاوند دی بس تاسو سره مه وکړئ. دا صلح بیا کول ګناه، داسې صلح بیا حرام کار دی، داسې صلح به نه کوي. ولې الله خو حدود یې ښودلي دي. الله فرمایي الرجال قوامون علی النساء، سړي چې دي په ښځو باندې افسران دي، نو تا ته الله افسر وویل ته افسر کړې، نو خپلې افسري د خپلې کرسۍ لحاظ کوه او تا ته د 3 طلاقو حقدار کړو، نو ته په یو ځای باندې ولې غورځوې؟ نو بیا زمونږ چې کوم هوښیار سړی وي او مشر وي فیصلې کوونکی وي هغه د دین نه لرې کس چې دی څه ورته وایي؟ یاره بس الله معاف کوونکی دی، بس تاسو خپل منځ کې روغ شئ، هغه به مونږ وبخي. نه داسې بخل الله نه کوي. ګوره یاد وساتئ، ولې چې ته خو د الله حدودو باندې خپید کوي، الله حدود کراس کوي، ته قرآن او سنت خلاف ځې، نو قرآن او خلاف سنت خلاف په قصد سره ځې، نو بیا دې الله نه معاف کوي. نو داسې صلح نه ځان ساتئ. یا یو کس بل کس سره ورانه دی او دی ورته وایي چې زه به تا سره هله صلح کوم چې ته ما سره مثال په طور فلم وګورې، یا ما سره شراب وڅښې، یا ما سره فلا دې ګناه کار ته لاړ شي، داسې ورانه ده او ته اوس راغې منځ کې فاصل شوې، ته ثالث شوې، اوس ته صلح ورکړې. نو په دې شرایطو باندې چا ته صلح ورکول دا ګناه او حرام کار، داسې صلح به بیا نه کوي. صلح هغه صلح دی چې څه دنیاوي معاملات دي هغې په وجې سره مسلمانو په زړونو کې کدورت راشي، مسلمانو په زړونو کې نفرت راشي، خپل منځ کې یو تر بله لرې شي، نو بیا تا ته حق دی ته مسلمان یو با حیثیت مسلمان ته دوی په منځ کې صلح وکړه، اول د صلح فضایل بیان کا او بیا دوی منځ کې صلح وکړه، نو تا ته به الله تبارک وتعالی دغه فضیلت درکوي چې کوم تاسو سره بیان کا او نن کوم موضوع کوم بیان غرض دی. نو ما عزتمندو قدرمندو زمونږ معاشره چې دی افسوس دا دی ورځ په ورځ خلک دین نه لرې کېږي، بیا څه خلک داسې دي چې دین ته رانږدې دي خو په څه ذریعې سره؟ په سوشل میډیا ذریعې سره رانږدې دي، خو په سوشل میډیا ګوره دا خو نیټ دور دی، هر قسمه خلک بازار کې چې څنګه څو قسمه شیزونه میلاویږي، ښه شیز درته میلاویږي، درمیانه میلاویږي، وران میلاویږي. نو دا دین ته هم داسې خلک نن نه بلکې نن نه 1400 کاله مخکې رادننه شوي او هغوی روغ خلک دین نه بیلارې کولو کوشش کړی، لکه حضرت عثمان غني په دور کې رضی الله تعالی عنه عبدالله ابن سبا یهودي راپورته شو، یهودیو په ظاهر ځان مسلمان شو کړو، واز و نصیحتونه بیا کول، خلک یې ځان پسې لښکر جوړ کړو، یو یې په حب علي کې راپورته کړو چې شیان علي ورته ویلی کېږي، یو یې په بغض علي کې راپورته کړو چې خوارج ورته ویلی کېږي، او مسلمان جنگ جمل او جنگ حنین چې کوم شوی دی، جنگ جمل او جنگ سفین چې کوم شوی دی هغه د څه په نتیجې وشو؟ داسې خلکو په نتیجې باندې وشو. یاد وساتئ د هر چا بیان به هم نه اورئ، هر چا بیان به هم نه اورئ. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي داسې خلک به راشي چې دوی به د مشرکینو د بوتانو آیتونه راخلي، تفسیر ابن عباس فرمایي، او هغه به مسلمانو باندې چسپاو کوي.
نو ما عزت مندو مونږ ته پکار چې دې معامله کې هم موږ فرق کړو داسې نه چې بس یاره بس مولوي صاحب یو دا مسله یې وکړه نه فرق کول پکار دي سوچ سمجھ سره دین زده کول پکار دي دین زده کړه په سوچ سمجھ سره کول پکار دي او بیا هغه عالم چې د ستا د دنیا او د آخرت ښېګړې خبر کوي داسې خبر نه کوي چې فلاني سره مه کښېنه فلانی نه دی زه ښه سړی یم فلانی خواته مه ورځه فلانی ښه سړی نه دی زه ښه سړی یم داسې مه وایه هغه اول چې د تا د نفس اصلاح پې کېږي ستا په وجود کې یوه ګناه وي او د ده واز و نصیحت د ستا په زړه باندې اثر وکړي او هغې ګناه نه تا نفرت پیدا شي داسې سړی کولی کوشش کولی داسې خلکو ته کښېنئ داسې خلک او بیا نیکي چې دی دا انسان په زړه باندې اثر کله کوي چې کله سړی دلته واوري او په دې ځای کې بیا ځای ورکړي او بیا هغې نیکي سره دی محبت شروع کړي چې کله دی نیکي سره محبت شروع کړي بیا ده په زړه کې هغه ګناه چې کوم شیز وي هغه وځي نبي علیه السلام فرمایي انسان په زړه باندې یو طرف ته فرشته ناسته دی بل طرف ته شیطان ناسته شیطان انسان ګناه ته راکاږي او فرشته یې چې دی هغه یې نیکۍ طرف ته راکاږي پس که چېرته دا انسان مسلسل نیکیانې کوي او په نیکیو باندې واوړي ګناه پرېږدي نیکیو باندې واوړي نو شیطان وایي ما دپاره په دې قلب کې په دې زړه کې ځای نشته شیطان دې وځي نو هغه د الله معترینو بندګانو کې راشي او کله چې یو انسان یوه ګناه وکړي بیا هغې احساس نه وي په زړه باندې یو ټکی وشي که ده نیکي ورپسې وکړه خو دا ټکی صفا شي که ده نیکي ورپسې ونه کړه خو دا داغ چې څنګه په جامو باندې په زړه باندې داسې تور داغ جوړ شي روحاني طور باندې ظاهري طور باندې نه بیا ما عزتمنو چې بله ګناه پسې وکړي بل ټکی جوړ شي بل ټکی جوړ شي تر دې پورې الله محبوب صلی الله علیه وسلم فرمایي زړه یې تک تور شي بیا فرشته وایي ما ته اوس پاته کېده دلته ځای نشته دی نو هغه زړه د انسان چې دی مکمل طور باندې شیطان ته حواله شي نبی علیہ السلام فرمایي مسلم شریف حدیث دی فرمایي الا وان فی الجسد لمضغة لو صلحت لصلحت الجسد ولو فسدت لفسدت الجسد الا وهي القلب فرمایي خبردار زړه کې انسان بدن کې د غوښې یوه بوټی دی یوه ټوټه دی فرمایي ها دا ټوټه که چېرته د انسان صحیح وي نو د ده پوره دا کومه باډي چې دی دا کوم وجود چې دی حضور فرمایي دا ټول صحیح وي او فرمایي چې کله دا فاسده شي کله خرابه شي نو دا ټول بدن چې دی دا ورسره خراب شي فرمایي الا وهي القلب خبردار اوسئ دا څه شی دی دا زما زړه د ستا زړه کومې خواته تاوي که ستا زړه نیکیو طرف ته تاوي بیا ته کامیاب بیا ته کامیاب نو ما عزتمندو قدرمندو نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم نے یو کس تپوس کې قربان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ دا جنت او دوزخ ته تک فیصلې چې دي دا له مخکې نه شوي دي که وروستو به کېږي نبی علیہ السلام ورته فرمایي هر چا متعلق لیکل شوی دی قلم جاری شوی دی قلم وچ شوی دی چا دپاره جنت لیکلی شوی دی هغه به جنت ته ځي چا دپاره دوزخ لیکلی شوی دی هغه به دوزخ ته ځي صحابي عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا موږ عمل ولیکو د نیکۍ عمل ولیکو عقلمندي زده کوي عرض کې قربان مونږ بیا عمل ولیکو مونږ باندې په پټو کوو اخوال دې فرمان کا فرمان قربان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا عمل ولیکو چې جنت فیصله هم شوی دا او دوزخ فیصله هم شوی دا راشه واوره دا حدیث او پس د ګلدستې کې ځای ورکا زمون خلک به وایي الله ډېر غفور رحیم ذات دی الله خو ډېر غفور رحیم ذات دی او رازق هم دی بیا ته ولې سهار سهار دکان ته منډې وهې په کور کې سم لکه دا خو رازق هم دی ته تا بیا راځئ
نجی دے پارا کو کوشش کیا کرنا نو چھ دے پارا کوشش کے بیا غفور رحیم دے جنت دے پارا ہم کوشش کیا گناہ معاملہ چھ کنا راشی بیا اللہ غفور رحیم دے چھ دا رزق معاملہ راشی بیا مو یقین پر اب باندے ختم شی بیا سہار سال دکان تمنڈے وہا دا سنگے مسلمانی دا نمائی عزت مندو قدر مندو اللہ محمود سور تا فرمائی مدینہ جانان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی تا فرمائی اے زمان صحابی چاہتا چھے پر دنیا کے یو جنت لار دی یو دوزخ لار آغا سی شاید جنتی لار چھ دے نیکی دے او دوزخ لار چھ دے آغا برائی گناہ دے حضور فرمائی اے زمان صحابی چاہتا چھے اللہ دے دنیا کے آخرت کے دے پارا سبی کری دی پا دنیا کے دے عمل کو ذریعے سرا چھ دے کمائے والا آسان ہوا کہ دے گناہ لار آسان ہوا دے دے پوشی چھ زل نیکو نا نئے مان او زل جہنمیانو او کچا دا نیکی لار آسان ہوئی نیکی لار آسان ہوئی نو بس بیا دے دے پوشی چھ واقعی زر خوش قسمت خالق نیا اور رب تعالی نزو امید لرم جما دے پارا ہم جنت نکلا دنیا کی نیکی اس من خدا سوچوں نو مسلمان غور ہم نکتا نمائی عزت مندو قدر مندو صلح یو خوشیز دے صلح راولو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے یہودیان وقات معلوم سل سوالونا نبی علیہ السلام خواتا راولی چدا سوالونا بن باندے کن یہودیان ملایان را منشوی دا سل سوالونا نبی علیہ السلام پہ جوڑ کری او دے مشر مقرر کرو دتے ہوئے چھتا وارشت تبا دا سوالونا بھی کیا زام سرائے سوڑا کے رخیستی چھکلا مسجد نبوی شریف ترادن نشو اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المرد زیادہ خیستت چہرہ پڑھ کے دن کی چہرے باندے حضرت عبداللہ ابن سلام فرمائی چما نظر پڑے و تلو دیدہ پخلے مبارک باندے دادری ٹکیو آئے کم ٹکی کوئی اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے سلام عام کئی اوی فرمائے پخلق باندے لوڑے دے رکھوئے اوی فرمائے چس خلوان سرا تعلق جوڑوئی چه سوک تاسو سراورانوی اوی سرا تاسو جوڑوئی چه سوک تاسو محرومہ کوي تاسو آغا یادوئی و زمونگا خلاف الٹی چه خیراتو کو زمونگا دا سادا نادان زنانا سوئی اے دا فلانی چه خیراتو کی مونگتے انرا لگی تاسو مور لگی سدی پارے ہو لگی دکسی ہوئی مونگتے انرا لگی و دا خو عدل بدل خو نہ دے گا دا خو اللہ رضا دے پارا دے کرے نبی علیہ السلام فرمائی سوک چه تاسو محرومہ کوي تاسو اوغی تور عطا کوي او سوک چه تاسو سارا توڑ ساتی حضور فرمائی تاسو اوغی سارا جوڑ ساتی مون مسلمان سے کرو حضرت عبداللہ ابن سلام فرمائی چه دا درے خبرے میں دے اللہ محبوب باولی دلے فرمائی آٹول سوالونا میں ختم شل زخور آگرہ ہوما سوالونا وپی کوما خپو زنگنو ورطکی نستم اما ورطوی چه اے خیستا مخوالا ما تبهم کلمون و یا خپل امتی غلانا موتنزا نمائی زنگنو مقدس خیستا نبی غلامان موتا پکار دے چه خپل عقل او خپل د خیارتیا د لږ جیب کې کېدو په دې وخت کې چې یو مسلمان راته وایي چې یاره فلاني سره روغه کا او واقعي یو ما درته ووې چې د ګناه معامله نه وي پکې لکه یو سړي چې ښځې ته 3 طلاق ورکړو او بل ورته راشي چې یاره زه فیصله در کوم الله به مو معاف کړي بس تاسو خپل منځ کې سره روغ شئ ښځه او خاوند دی داسې جوړه داسې سوله کول حرام دي چې داسې معامله نه وي چې کله مسلمان روغ درته ووایي بیا تکبر مه کوه بیا فخر مکوا بیا غرور مکوا ولی چیزا بیا تابا شیطانی کوشش آتا نا رحمانی اللہ رب کریم مہربان دے اگر خوب حساب اخیستل دی او جنتیان جنت تلے گل دی دوزخیان دوزخ تلے گی خوب ورز دا محشر اللہ تبارک و تعالی داولا و جماعت استر بیان کرو چه رب تعالی بندگان و ترمین صلح کوي او بیا ورته فرمایي چې حق ورماف کړي په بدل کې ستا ته هم جنت درکوم دلته هم ورکوم دا سړي پاره دا دې لپاره چې ایسا ما بندگانو تاسو هم صلح اهمیت زده کړئ او خپل معاشره کې په خپل سوسایټي کې په خپل کیټګري کې په خپل معاشره کې تاسو صلح فضا قائم کړئ نو بیا به هغه په وجه سره نه مالک څه کوي ځان تکبر کوي
په نوکر باندې زور اخکې هغه بیا وایي صبر وکړه په ما باندې زور کړه زه به تا ته داسې ځای کې جیک ولګوم چې ته به حیران شې نو هغه د هغه په نقصان کې شي دی د ده په نقصان کې شي خواښې د انګور په نقصان کې لګیا دی او انګور چې دی هغه د خواښې په نقصان کې لګیا دی ښځه لګیا د خپل خاوند له نقصان ورکوي او خاوند لګیا د خپلې ښځې له نقصان ورکوي او الټه چې دی تاوان چې دی هغه چا ته رسېږي بیا هم خپل سر ته رسېږي نو همیشه دپاره عقلمند انسان داسې کار نه کوي رب تعالی دې موږ ته حق اورېدلو حق بیانولو توفیق نصیب کړي او په حق لارې باندې تګ نصیب کړي آمین الحمدلله